ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਰਜਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। रंगा का त्योहार होली अज देश भर में भरपूर उत्साह नाल मनाया जा रहा है। होला मुहल्ला मौके श्री आनंदपुर साहब विखे संगतां लखां की गिनती में नतमस्तक हो रही ने। पंजाब विधान सभा के इजलास के कल पहले दिन विधानकारां ने हल्फ लिया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का मुख्य उद्देश्य खुद नूं आधुनिक ते आत्म निर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दीयां नज़रां साडे ते ने अते कोविड कारण बने हालातां विच नवीं कौमांतरी व्यवस्था उभर रही है अते भारत नूं खुद नूं तेजी नाल अगे वधाउणा है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के एक समागम नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं संबोधित कर रहे सन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ट्रेनिंग अधिकारियों ने 21वीं सदी के भारत के टीचिਆਂ नूं ध्यान विच रखना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेकर तुहाडा एक भी फैसला समाज के आखिरी व्यक्ति की बेहतरी विच मदद करता है तो फैसला करन विच कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग हासिल करने वाले अधिकारियों नूं रिफॉर्म परफॉर्म ते ट्रांसफॉर्म नूं भी अगे ले पद्धर ते लजाना है। इतने वर्ष उनके विचारों से अवगत कराया गया है। सेवा भाव और कर्तव्य भाव, इन दोनों का महत्व आपकी ट्रेनिंग का अभिन्न हिस्सा रहा है। आप जितने वर्ष भी इस सेवा में रहेंगे, आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता का पैमाना यही फैक्टर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलयालम डेली मातृभूमि के साल भर चलन वाले समागम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उद्घाटनी समागम का हिस्सा बनणगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन नूं भारतीय विद्यार्थियों के हितां लई सुहिरद पहुंच अपनाउणी चाहिए है। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गल करदिआं विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा है कि कोरोना महामारी के सिखरले समय चीन विच पढ़ाई कर रहे भारतीय विद्यार्थी वतन परते सन अते हुण चीन वल्लों उन्हां नूं पढ़ाई अगे जारी रखण लई चीन परतन की आग्या नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा है कि भारत वल्लों इस मुद्दे ते कई बार चीन नाल संपर्क किया गया है पर उन्हां वल्लों कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिता गया। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने दस्सिया कि पिछले वरे सितंबर महीने दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुशांबे विच चीनी हम अहदा अगे यह मुद्दा रखिया सी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ मुल्कों में कोविड संक्रमण विच वाधे नूं वेखदिआं देश भर विच अधिकारियों नूं हुक्म दिता है कि वह बेहद चौकसी वरतन, निगरानी बनाए रखन अते जेनोमिक सीक्वेंसिंग का सख्ती दे नाल पालन करन। सेहत मंत्री ने कोविड टीकाकरण की हालात ते जेनोमिक निगरानी बारे उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करन मगरों यह हुक्म दिता। मीटिंग विच सेहत सकत्तर राजेश भूषण, NTAGI दे मुखी डॉक्टर NK अरोड़ा, नीति आयोग की सकत्तर सेहत VK पाल, ICMR के डायरैक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव अते एम्स दिल्ली के डायरैक्टर रणदीप गुलेरिया समेत होर अधिकारी हाजिर सन। चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर और यूरोप के कुछ मुल्कों में कोविड संक्रमण विच वाधा होया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बेंगलुरु विच रक्षा खोज और विकास संगठन की अत्याधुनिक फ्लाइट कंट्रोल प्रणाली की एकीकृत सहूलत का उद्घाटन किया। 7 मंजिली इस एकीकृत सहूलत नूं रिकॉर्ड 45 दिनां विच उसारिया गया है, जिस विच रिवायती तकनीकों तो हट के आधुनिक टैक्नोलॉजी की वधेरे वरतों की गई है। अपनी किस्म के नमूने की यह सहूलत DRDO वालों लॉर्सन एंड
ਟਰਬੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ IIT ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਰੁੜਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਿਰਨਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪੰਚਮੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 3 ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1 ਅਤੇ 1 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ਼ਰ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਚੌਣੀ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਸ਼ਨਦਾਇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ NR ਇੰਦੂਰਕਰ, 91 ਸਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ ਪਰਿਵਾਹਨ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਿਟ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 87ਵੀਂ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਈਗੋਵ ਤੇ ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800117800 ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ICC ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ
ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 4 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 4 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बैडमिंटन ਦੀ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਡਰਸ ਐਂਟੋਨਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 21-18, 21-16 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਾ ਨਹਿਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਕਾਨੇ ਯਾਮਾਗੋਚੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾਗੋਚੀ ਨੇ ਸਾਇਨਾ ਨੂੰ 21-17, 17-21 ਅਤੇ 21-14 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।